सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। पडीक जमिनी संपादित करू न दिल्यास तडाखा दाखवू असे म्हणणारे खासदार। सीएम केसीआर यांच्या वक्तव्यावर स्वयं बापूराव भडकले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवन भवन गजबजले, त्यांच्या लग्न दिवाच्या अनेक शुभेच्छा दिल्या। वृद्धाश्रमाला भेट देणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी, युवा नेत्याने आश्रमाला तांदळाची पोती आणि वृद्धांना मिठाई दिली। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबादचे खासदार आणि तुडुंबदेब्बा राज्याचे माजी अध्यक्ष स्वयं बापूराव यांनी पडीक जमिनीकडे लक्ष न दिल्यास त्यांचा तडाखा दाखवू असे त्यांनी सांगितले। सीएम केसीआर यांच्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर गोळीबार झाला होता। एजन्सी भागात लागवडीखालील पडीक जमिनीवर टायटल न देऊन मुख्यमंत्री केसीआर आदिवासींबद्दल दांभिक प्रेम दाखवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला। आदिवासींचा अपमान करणाऱ्या विधानसभेत केल्यावर वक्तव्याचा तीव्र निषेध करतो असे ते म्हणाले। ते दुसऱ्या निजाम रजाकासारखे वागत असून आदिवासींच्या जंगली मुलांवर विष कालवत आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला। केसीआर यांना भारतीय राज्यघटनेची किमान जाण नाही हे खेदजनक आहे। भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने सांगितले की 5व्या आणि 6व्या अनुसूच्यानुसार जंगलावर विश्वास ठेवून राहणाऱ्या आदिवासींचा त्या जमिनीवर अधिकार आहे। भूमीसाठी भुक्तीसाठी लढलेल्या कोमरम भीम वंशज म्हणून आदिवासींना पुन्हा एकदा टीआरएस सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। मुख्यमंत्र्यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि 6 आदिवासींना एजन्सी अनुसूचित क्षेत्रात येण्याची परवानगी न दिल्याचा खासदारांनी इशारा दिला। मुख्यमंत्र्यांनी आपली हुकुमशाही वृत्ती बदलवून पूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार पडीक जमिनींना टायटल देण्याची मागणी केली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कॅम्प ऑफिसमध्ये भाजपचे पदाधिकारी, चाहते आणि कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली। भाजप नेत्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या लग्नाच्या दिवशी त्यांना पुष्पगुच्छ दिले आणि त्यांचे शुभेच्छा दिले। त्यांना शाल श्रीफळ देऊन गौरव करण्यात आले। त्यांनी केक कापला आणि एकमेकांना खाऊ घातला। त्यांची मिठाई वाटून आनंद व्यक्त केला। आदिलाबाद मतदारसंघात कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केलेल्या चांगल्या कामामुळे त्यांचे नाव जिल्हाभर गाजत असल्याचे नेत्यांनी सांगितले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांमध्ये आनंद उत्सव साजरा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आदिलाबादच्या लोकांची सेवा करण्यासाठी त्यांनी आपले व्यवसाय सोडले। ते म्हणाले की ते लोकांमध्ये राहण्यासाठी आणि शक्य तितक्या चांगल्या प्रकारे त्यांचे भले करण्यासाठी आले आहे। ಶಂಕರ್ ಇಡು ಕಾಕ ಚೇಂಜ್
ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ 1 minute. ఈ వచ్చినటువంటి ఈ ఒక సంవత్సర కాలంలో బోల్డ్ అంతమంది స్నేహితుల్ని, ఎంతోమంది మిత్రుల్ని, అభిమానుల్ని, ఆప్యాయతను పంచే తోడబుట్టకపోయినా బంధుత్వాల్ని ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది సోదరిమణుల్ని, ఆదిలాబాద్ ప్రజల్ని ఆప్తులుగా నన్ను ఇది కూడా మా సీనన్న అనడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంతోమంది ఈరోజు రాలేకపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు నాకు ఫోన్లో విషయం చెప్పినా నేను సంతోషపడతా, మీరేం రాలేకపోయినా ఏమో ఇబ్బంది పడద్దు. మీ అందరి ఆదిలాబాద్ ప్రజల పెద్దమ్మలు, పెదబాపులు, అవ్వలు, తాతలు, అక్కలు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళు మీ అందరి ఆశీర్వాదం కావాలి. నాకు, నా కుటుంబానికి, నా పిల్లలకి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కావాలి. ఆదిలాబాద్ ప్రజలనే నా ఆప్తులుగా చేసుకున్నా. మీ ఆశీర్వాదమే నా బలం. మీరిచ్చేటువంటి ఏ ఆశీర్వాదమైనా తిరిగి మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ ప్రజలకే వస్తుంది. ఇటువంటి మ్యారేజ్ డేలు లైఫ్లో ఇంకా ఎన్నెన్నో జరుపుకోవాలని ఆ భగవంతుడిని నేను కోరుతున్నాను. ఇటువంటి నాయకుడు, సేవా భావ కలిగిన నాయకుడు మన ఆదిలాబాద్కి వెన్నెదెస్తాడని ఆదిలాబాద్ ప్రజలంతా అనుకుంటున్నారు. రాబోయే రోజులల్లా ఇటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రావడం మా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం అదృష్టమని ప్రజలు అంటున్నారు, కార్యకర్తలు అంటున్నారు. మరి యావత్తు బీజేపీ ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి వైపు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇటువంటి నాయకుడు మనకు రాలేదు, పుట్టబోడు. ఇటువంటి నాయకుడిని మేము వదులుకోవద్దని ఈరోజు ఎన్నో సందర్భాలలో ఎక్కడ పోయినా, రచ్చబడ్డ ఎక్కడ పోయినా ఏడ కూర్చున్నా కానీ, ఏ చెట్టు కింద కూర్చున్నా కానీ యూత్ పిల్లలు అందరూ మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందు ఈ యొక్క మా ఆదిలాబాద్ పట్టణ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని మరి ఎన్నో ఇలాంటి మాకు ఒక చేయున నేనున్నానంటూ ఒక ధైర్యంగా ఉంటూ అన్న మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు. ముందు కూడా ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కావాలా, మా యొక్క సీనన్న रावाले అని కోరుకుంటున్నాం. आदिलाबाद भाजप नेत्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी शहरातील KRK कॉलनी येथील वृद्धाश्रमाला भेट दिली. त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी त्यांनी आश्रमाला तांदळाचे पोते दिले. ज्येष्ठांना केळी मिठाईचे वाटप करण्यात आले. वयोवृद्धांना अभिवादन करून त्यांची प्रकृती जाणून घेतली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले की आजी आजोबा दरम्यान असा मजेशीर वेळ घालवण्याचा मला आनंद होत आहे. वृद्ध लोकांना 100 वर्षे दीर्घायुष्य आणि निरोगी आयुष्य लाभो असे ते म्हणाले.
స్వీట్ ఇచ్చి అందరికి రాగిరికిల దగ్గర పెద్దపల్లి దీక్ష మీది పెద్ద ఇట్లా చేతి పెట్టు ఆశీర్వాదం వృద్ధాశ్రమంలో ఎంతో సీనియర్ సిటిజన్స్తోని అందరితోని ఈరోజు నా పెళ్లి రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాళ్ళందరికీ కూడా నన్ను దీవించినందుకు కందిసీనన్న నువ్వు మంచిగా ఉండాలని, నా పిల్లలు నా కుటుంబం మంచిగా ఉండాలని చక్కగా దీవించినందుకు నేను వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. ఇలాగే మీ ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఉండాలని, ఆదిలాబాద్లో అందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలని, నాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. జరుపుకోవాలన్నట్టు ఈ పెళ్లి రోజు సందర్భంగా మీ అందరి మధ్యలో జరుపుకోవాలని సార్ వారు వచ్చిండ్రు. ఒకసారి గట్టిగా మన సంస్థ తరఫున, మా ప్రతినిధి తరఫున, మా అందరి తరఫున కూడా సార్ మీకు पेली रोज शुभाकांक्षलू. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी रामकृष्ण सेवा समिती खूप मेहनत घेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद शहरातील शांतीनगर येथील एका खाजगी शाळेत रामकृष्ण मिशनच्या 125व्या स्थापन दिनानिमित्त पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात आले. यावेळी शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी विविध प्रकारची पुस्तके खरेदी केली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की सध्याच्या घडीला सर्व विद्यार्थी पुस्तके वाचत नाहीत. त्याचे कारण त्यांना मोबाईलचे व्यसन आहे. त्यामुळे त्यांची वाचनाची आवड कमी होत आहे. अशा पुस्तक प्रदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धिक संपत्ती वाढण्यास मदत होते असेही ते म्हणाले. यासाठी सोबत असलेले रामकृष्ण सेवा समितीचे सरचिटणीस कोरेड्डी लेनिन यांचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले. రామకృష్ణ సేవా సమితి 125వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ సందర్భంగా మా స్కూల్లో పుస్తక ప్రదర్శన మరియు విక్రయం అన్నది జరుగుతున్నది. అయితే ఈ కాలంలో కరోనా వల్ల పిల్లలందరూ సెల్ ఫోన్లకు అలవాటు పడ్డారు. పఠన శక్తి మరియు పఠన ఆసక్తి అన్నది మొత్తం తగ్గిపోయింది పిల్లల్లో. అది పెంపొందించడానికి రామకృష్ణ సేవా సమితి వాళ్ళు చాలా కృషి చేస్తున్నారు. పర్టికులర్గా లెనిన్ గారి సేవలు రామకృష్ణ సేవా సమితి తరపున చాలా విలువైన సేవలు వారు అందిస్తున్నారు. అన్ని స్కూళ్ళల్లో ఇలాంటి పుస్తక ప్రదర్శన జరుపుతున్నారు. మరియు దీనివల్ల పిల్లల్లో ఆసక్తి అన్నది పెరుగుతున్నది. ते सर्व गावकरी मातृभूमीच्या तळमळीने एकत्र आले. तो पूरग्रस्त भाग त्यांच्या गोड आठवणीचा मंच बनला. सुमारे 40 वर्षापूर्वी आदिलाबाद जिल्ह्यातील सातनाला प्रकल्पातील तोयागुडा या पूरग्रस्त गावातील लोकांच्या आध्यात्मिक मेळाव्याने प्रत्येकाला गोड भावना दिली. भूतकाळातील आठवणी पाहून गावकरी रोमांचित झाले. सगळीकडे फिरून 4 दशकापूर्वी सोडलेल्या तिच्या गावाच्या परिसरात फिरत होते. उर्वरित स्मारकांचे परीक्षण करताना त्यांनी छायाचित्रे आणि व्हिडिओ काढले आणि 10 पट आठवणी रेकॉर्ड केल्या. కనిపించే ఈ ప్రాంతమే ఒకప్పటి తోయగూడ. దాదాపు 500 కుటుంబాలు, 2000 జనాభా నివసించే ఈ గ్రామం 1984లో సాతనాలా ప్రాజెక్ట్ ముంపు ప్రాంతంగా ప్రకటించబడింది. అనంతరం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్వల్ప పరిహారంతో తాము పుట్టి పెరిగి బతుకుతున్న గ్రామాన్ని విడిచి బతుకు తెరువు కోసం సమీప గ్రామాలకు వలస వెళ్లిపోయారు.
గ్రామం ఖాళీ చేసి 40 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. కానీ వారి మదిలో మాత్రం ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు చెరిగిపోలేదు. తిరిగి ఎలాగైనా కలుసుకోవాలనే వారి దృఢ సంకల్పం ఎట్టకేలకు నెరవేరింది. ఇందుకోసం 1 ఏడాది నుంచి తీవ్రంగా శ్రమించారు. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఎక్కడెక్కడో ఉన్నవారందర్నీ ఏకతాటిపైకి తీసుకొచ్చి ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి తరలి వచ్చేలా కృషి చేశారు. ఎందరో మంది మేము అక్కడక్కడ ఆదిలాబాద్లో కానీ పెళ్లిలో కలిస్తే ఎంతో బాధతో మేము మా యొక్క అనుభవాలను వాళ్ళతో పంచుకుంటూ మరి ముందుకు నడుచుకునే క్రమంలో గత నెల రోజుల నుంచి కూడా మేము మన పాతతో కూడా విలేజ్లో మనం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నామో మనం అందరం కూడా కలిసి మన యొక్క పాత విషయాలని మన పాత ఏదైతే గ్రామానికి వెళ్ళి మనం అందరం కూడా కలిసి మన యొక్క గత విషయాలను కూడా నెమరు వేస్తూ గతంలో ఎట్లా ఉంటే ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఉన్నామో మరి అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ సాత్నాల ప్రాజెక్టు పడి అప్పుడు మాకు కొంతమందికి ఎకరానికి 3,000 చొప్పున 5,000 చొప్పున 14,000 చొప్పున ఇచ్చారు. ఈనాడు ప్రభుత్వాలు ఇవాళ ఏ ప్రాజెక్టు కట్టినా కూడా ఎకరానికి దాదాపు 20 నుంచి 30 లక్షలు కట్టిస్తున్నది. ఒకసారి పాత విషయాల గురించి తెలియజేస్తే చాలా 40 ఏళ్ళ మాట. అప్పుడు మేము చాలా చిన్నగా ఉండేవాళ్ళం. మాతోని ఉన్న జ్ఞాపకాలు చాలా తక్కువ. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు 80 ఇయర్స్ ఎబో 80 సంవత్సరాల ముదుసోదరులు కూడా ఒక 20 మంది దాకా రావడం జరిగింది. వారందరినీ సన్మానించాలన్న ఒక సత్సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. 1 కాదు 2 కాదు, ఏకంగా 40 ఏళ్ల క్రితం విడిచిపోయిన ఊరు జనమంతా మళ్లీ కలిశారు. ఊరు విడిచి వెళ్లిపోయిన వారంతా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడంతో అక్కడ పండగ వాతావరణం నెలకొంది. 4 తరాలకు చెందిన చిన్న పెద్ద ముసలి ముతక అందరూ కలిసి రావడంతో సమ్మేళనం సంబురంగా మారింది. ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఊరితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ గత స్మృతులను నెమరేసుకుంటూ మధురానుభూతి చెందారు. వచ్చిన వారందరికీ డప్పు చప్పుళ్ల మధ్య నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆటలాడుతూ పాటలు పాడుతూ నృత్యాలు చేస్తూ సంతోషంగా గడిపారు. నలభై ఏళ్ల తర్వాత ఈ అపూర్వ కలయిక ప్రతి ఒక్కరిని ఆనందపరిచింది. ఎక్కడెక్కడో స్థిరపడ్డవారు తిరిగి కనుమరుగైన ఆ గ్రామంలోనే కలుసుకోవడంతో వారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఎంతో అంటే ఇక్కడ మేము కలవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాతూరు ఉన్నట్టే అనిపిస్తున్నది మాకు ఇళ్ళని చూస్తే. ఎందుకంటే మాకు బాధాకరం ఉన్నది. ఎందుకంటే వీళ్ళు చెట్టుకొక్కలు గుట్టుకొక్కలు అయిపోయినట్టు పోయినరు. ఎందుకంటే ఇవాళ ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం చేసిందంటే మేము ఇక్కడ ఈ భూములు కోల్పోయి మా మేము ఇక్కడ అమ్మ వాళ్ళందరూ పాపం బాధపడి ఎన్నో ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు. మేము పాత తోయగూడ ముంపు గ్రామం అయినటువంటి తోయగూడ గ్రామం నుంచి సాత్నాల ప్రాజెక్ట్ ఏర్పడడం వల్ల ఈ గ్రామం అనేక గ్రామాలుగా విడిపోయింది. మారుగుడ, రామాయి, తర్వాత బాలాపూరు, సుందరగిరి ఇలా అనేక గ్రామాలుగా మా తోయగూడ గ్రామము చీలిపోయింది. ఈ సాత్నాల ప్రాజెక్టులో మా యొక్క అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కూడా అన్ని మేము కోల్పోయినాం. ఈరోజు ఆ గ్రామస్తులందరం కలిసి ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మా గత గ్రామానికి సంబంధించిన వైభవం మేము అందరం కలిసి ఈ రోజు షేర్ చేసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముంపులో గ్రామం కనుమరుగైన మిగిలిన ఆనవాళ్లలో తమ జ్ఞాపకాలను వెతుక్కున్నారు. ఆ ప్రదేశాలను, తాము నివసించిన ప్రాంతాన్ని చూసి పరవశించిపోయారు, తన్మయత్వం చెందారు. శిథిలావస్థకు చేరుకున్న పాతబావి, హనుమాన్లపొర, గ్రామ పంచాయతీ భవనం ఆనవాళ్ల వద్ద సెల్ఫీలు దిగి ఆ జ్ఞాపకాలను పదిలపరుచుకున్నారు. మా తాతల కాలం నాడు మార్చెట్టి ధర్మపురి మా తాతయ్య పేరు. ఇక్కడ నేను జన్మించలేదు. కాకపోతే మా నాన్న మా తాతలు కలిసి ఇక్కడ పొలాలు అన్నీ ఉండే కాబట్టి ఇక్కడ ఆ సంతోషాన్ని చూడటానికి ఎదుటోళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా ఉండే. అటువంటిది మా నాన్న లేకపోవటం మాకు సంతోషకరడం కాదు, కాకపోతే ఇక్కడ రావడం మేము సంతోషమైంది. కాకపోతే అదే మా నాన్నని పట్టుకొని ఈరోజు వచ్చేటోనే, కాకపోతే రాలేకపోయినాను. ఇప్పుడు నేను ఆర్మీలో సర్వీస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఊర్లోకి వచ్చి నా నేల తల్లి ఇక్కడికి వచ్చి మా తాతయ్యలు మా జన్మించిన స్థలము ఇక్కడికి వచ్చి నేను బాగా సంతోషపడుతున్నా. అప్పట్లో ఇది బేల మండలంలోనే అతిపెద్ద గ్రామం.
మొట్టమొదటి H4 రకం మైక్రో హైబ్రిడ్ కాటన్ వాడిన ఊరు. 1984లో ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం ప్రాజెక్టు ముంపులో తమ విలువైన భూములు, గ్రామాన్ని కోల్పోవలసి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తక్కువ పరిహారానికే నివసిస్తున్న గ్రామాన్ని, సాగు చేసుకుంటున్న భూములను వదులుకున్నట్టు తెలిపారు. మొత్తం మీద ఎన్నాళ్లుగానో తిరిగి తమ గ్రామస్తులంతా ఒక్కచోట కలుసుకోవాలన్న వారి కల ఫలించడంతో గ్రామస్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 40 సంవత్సరాల క్రితము ప్రభుత్వము ఇక్కడ సాధనాల ప్రాజెక్టు కట్టడం వల్ల మా గ్రామం ముంపుకు గురైంది. అప్పుడు ముంపుకు గురైనప్పుడు మా విలువైన భూములు, విలువైన మా ఇళ్ళు అన్ని సమాజం కోసం మేము త్యాగం చేసినాం అప్పుడు. సో ఒక భూములు, ఇల్లే కాకుండా మా విలువైన బంధానుబంధాలు, మా జీవితాలకు సంబంధించిన మెమరీస్ అన్నీ మేము త్యాగం చేశాము 40 ఏళ్ల క్రితము. కేవలం సమాజానికి మంచి జరగాలి, ఈ దేశానికి మంచి జరగాలని మేము త్యాగం చేశాము. ఇక్కడ కనీసం ఒక మామూలు తోయగూడ గ్రామానికి ఒక 5,000 కుటుంబాల నష్టం జరిగింది. కానీ ఆదిలాబాద్ తాలూకా మొత్తం ఒక 25,000 కుటుంబాలు, అంటే దగ్గర దగ్గర 40,000 ఎకరాలు భూమి సాగు కోసం అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం ఒక 15,000 ఎకరాలకు కూడా సాగు జరగటం లేదు. మా కుటుంబాల్లో ఏదైతే నష్టం జరిగిందో ప్రజలకు కూడా అంత లాభం కావాలని కోరుకుంటున్నాము. అధికారులు కానీ ప్రజలు కానీ కనీసం 40,000 ఎకరాలకు నీళ్లు అందించేటట్టు చూడాలని మేము అధికారులను కోరుకుంటున్నాం. మా కుటుంబాలు 5,000 నష్టం జరిగింది, పర్వాలేదు. మా కుటుంబాలలో ప్రతి కుటుంబానికి ఒక్కలకు సాధనాల ఆఫీస్ కానీ ఏ ఆఫీసులో కానీ ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. 40 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రభుత్వం వాళ్ళు మా పిల్లలకు ఇంతవరకు ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలే. కాబట్టి ఇప్పటికన్నా మా తోయగూడ పాత విలేజ్లు ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో, పిల్లలలో ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నదో, చదువును బట్టి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో రెవెన్యూ కానీ ప్రాజెక్టులో కానీ R&B కానీ ఎక్కడన్నా కానీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలా మా గ్రామ ప్రజల పిల్లలకని కోరుకుంటున్నాము. ఈ గ్రామంకు కనీసం 300 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంటుంది. తక్కువ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో కూడా ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు ఈ కాపుదనమ మొత్తం తెలుగు వాళ్ళంతా. అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ చుట్టుపక్కల అన్ని గ్రామాల కంటే మా తోయగూడ గ్రామం చాలా విలువైన ల్యాండ్స్, విలువైన వ్యక్తులు ఉండే అప్పుడున్నారు, ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు. అయితే 300 సంవత్సరాల కింద నిర్మితమైన మా గ్రామం ఇలా పక్క గ్రామాలకు నీటి సౌకర్యం కోసం మేమంతా మా తాతలు ముత్తలకు సంపాదించిన భూములు, ఇండ్లు అన్ని త్యాగం చేసి మేము బయటకు వెళ్ళిపోయినాం. ఇలా ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల కొన్ని వేల ఎకరాలు అయితే సాధారణంగా సాగులోకి వస్తున్నది. కానీ 300 సంవత్సరాల క్రితం మా వాళ్ళు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్థిరపడ్డారో అప్పుడు ఈ గ్రామానికి ఎంత వాల్యూ ఉన్నదంటే తోయగూడ అంటే మొత్తం మన ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో విలువ ఉన్న గ్రామం ఇది. చెట్టుకొకరు పుట్టుకొకరు విడిపోయినా తిరిగి అంతా ఒక్కచోట కలుసుకున్న ఈ గ్రామస్తుల అనుబంధం, ఐక్యత నిజంగా అభినందనీయం. बेला मंडळातील दवना गावात एका शेतकऱ्याचा कापूस दुर्दैवीने वाया गेला. माणिकराव या शेतकरी आपला कापूस जळून गेल्याने चिंतेत आहे. घरातील एकूण 30 क्विंटल कापूसपैकी 4 ते 5 क्विंटल कापूस पूर्णपणे जळून खाक झाल्याने ते सांगत आहे. 6 महिन्यापासून जे पीक घेतले होते ते डोळ्यासमोर पूर्णपणे जळून खाक झाल्याचे ते सांगतात. पूरे काम आम चुका है. आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळ केंद्रातील कानप्पा मेडीगुळा कालवा संकुलित FLN मुलींसाठी क्षमतावर आधारित खेळ मंजुषा स्पर्धा घेण्यात आला. शाळेचे मुख्याध्यापक P लक्ष्मरेड्डी म्हणाले की FLNच्या क्षमतेवर प्रतिभा दिसून आली. सरकारी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता बाहेर आणणे हे या मागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरण करण्यात आले.
कानप्पा मेडिगुडा जिल्हा परिषदेचे मुख्याध्यापक सत्यवान चिटके व संकुलातील शिक्षक सहभागी। కొత్తదనం ఉండాలనే ఆలోచనతోని నాకు ఒక 2-3 రోజుల నుండే ఆలోచన వచ్చింది. ఒక 15 రోజుల ముందు ఆలోచన వస్తే బాగుంటుండే, ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుండే. అయినా కానీ చాలా సంతోషము. నేను ఇంత బ్రహ్మాండంగా ప్రోగ్రాం జరుగుతుందని అనుకోలేదు. सेवानिवृत्त कर्मचारी सेलचे जिल्हाध्यक्ष नल्ला रत्नाकर रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा राज्यातील कौटुंबिक राजवट आणि हुकुमशाही या प्रकृती विरोधात केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या योजना लोकांना समजावून सांगण्याच्या उद्देशाने शक्ती समितीची बैठक घेण्यात यावी. शुक्रवारी बेला मंडळ केंद्र आणि अशोकनगर वसाहत येथे शक्ती समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये संसदेचे सहसंयोजक मयूर, जिल्हा विधानसभा निमंत्रक भोयर विजय, भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर ठाकरे, भाजप मंडळ अध्यक्ष दत्ता निक्कम, बीजेपी वायएम मंडळ अध्यक्ष नवीन आणि बूथ कमिटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमास विविध गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते आणि शक्ती समिती सदस्य सहभागी झाले होते. 2 లక్షల చనిపోయిన తర్వాత 2 లక్షలు వస్తాయి. 2 లక్షల రూపాయలు ఇప్పించినాం. మరి ఈ స్కీమ్లు ఇన్ని రోజులు మన ముఖ్యమంత్రి ఆపించాడు. ఎందుకంటే మోదీ గారి పేరు వస్తుంది. అది రేపటి రోజు మనం కార్యకర్తలుగా మనం గుర్తు చూసుకుంటారు. దీని నుంచే మనం నాయకులుగా పుడతాం. కాబట్టి ఇప్పటి నుండి ప్రతి ఒక్కరూ మన స్కీమ్ల గురించి కానీ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి అసెంబ్లీ కన్వీనర్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి వివేక్ జరపడం జరిగింది. ఆ మీటింగ్ లో 3 విషయాలు క్షుణ్ణంగా ఇప్పుడు 3 సెషన్లలో, ఒకటి అవినీతి పరిపాలన, కుటుంబ పరిపాలన. దాదాపు రాష్ట్రంలో 11,000 శక్తి కేంద్రాల్లో ఈ యొక్క భరోసా మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్లు. ఈ స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్ల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి కుటుంబ పరిపాలన, అవినీతి పరిపాలన అంతం కావాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి నియంత్రణ పోకడలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలలో తీసుకెళ్లి ఈ విధంగా చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాంలో కూడా డిఫాల్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ని కూడా ప్రజలకు చెబుతూ, అదేవిధంగా ఇదే తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచి పనులు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఆ పనులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ. तलमाडगू मंडळ केंद्रातील श्री लक्ष्मी समेता व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात आज स्वामींच्या ब्रह्मोत्सवाला सुरुवात झाली. प्रथम गरुड कल्याणम व यज्ञ कार्यक्रम पार पडला. कार्यक्रमाला ग्रामस्थांनी हजेरी लावून पूजेचा कार्यक्रम केला आणि त्यामध्ये इतरांनी सहभागी घेतला. दक्षमुखतक्षण विपक्षगणमित्रं पुष्पकरथप्रियसुचैत्ररतवायोगं स्मरामि. ఇంకెవరన్నా తలమడుగు వాస శ్రీ శ్రీనివాస జయవధాన వసంతలక్ష్మి వరరాజలక్ష్మి క్షీరాక్షరం విషగరహారధరం శతముఖ వినుతం శతముఖ మహాదేవ ఇంద
సర్వేషాం ప్రథమాచార్యాన్ శ్రీనివాసమహం భజే. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు తలమడుగు గ్రామంలో అనాదిగా వెలుగొతున్నటువంటి స్వామి. ఈ స్వామి వారి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మాఘ బహుళ పంచమి నుండి సప్తమి వరకు అంగరంగ వైభవంగా ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఈవేళ విశ్వక్సేన ఆరాధన, వాసుదేవ పుణ్యవాసనం, గరుడ కళ్యాణం జరిగింది. సాయంత్రం వేళ స్వామివారి యొక్క మంటప ఆరాధనలు జరుగుతాయి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. पडीक जमिनी संपादित करू न दिल्यास तडाखा दाखवू असे म्हणणारे खासदार. सीएम केसीआर यांच्या वक्तव्यावर स्वयं बापूराव भडकले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवन भवन गजबजले. त्यांच्या लग्न दिवाच्या अनेक शुभेच्छा दिल्या. वृद्धाश्रमाला भेट देणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. युवा नेत्याने आश्रमाला तांदळाची पोती आणि वृद्धांना मिठाई दिली. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.